जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 स्वागत करुछि आज वीडियो को आपण मानकु ए वीडियो माध्यम आम आज जानिबा जेतेबेले भगवान घरे वास करती सेतेबेले मिलता यही सब संकेत। आसतु वीडियोटी की आरंभ करवा जमा भी वीडियोटी की स्किप करेंगे लास्ट पर्यंत शुणु। जदि आपण मैंने चैनल नुआ थे ताले चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, जदि आपण मानक भल लगे ताहले गोटे शेयर कर दिंतु। आसतु वीडियोटी आरंभ करवा। जेतेबेले भगवान घरे वास करती सेतेबेले मिलता यही संकेत। लोक माने भगवान को संतुष्ट करने बहुत उपासना करती एवं उपवास करती। सकाळ एवं संध्यारे दीप जालिबा ठारू आरंभ करी भगवान को भोग अर्पण करती, जहा द्वारा ईश्वर आशीर्वाद सेमानक उपरे रही थाए एवं सेमानकु जीवन में कौनसी प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबाकु न पड़ू। आमे समस्ते जानू जे भगवान को उपासना कले से आम उपरे संतुष्ट हुअन्ति, किंतु आपण जानती कि से एही विषय रे आमको संकेत मध्य दियंती। तेबे आसंतु एही संकेत गुड़िक विषय रे जानिबा, जहाँ आमको जणाई थाए जे ईश्वरक विशेष आशीर्वाद आम उपरे अछि। जदि आपण राति रे सोइबा समय रे बारंबार स्वप्न देखुछंती एवं आपण स्वप्न रे मंदिर देवी देवता मूर्ति किंबा फोटो देखती, तेबे यार अर्थ हेउछि आपणको भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति होछि। जदि अनेक थर यह घटे जे आपण कौनसी निष्पत्ति नेबाकू आगकू बढ़िबा बेले आपणक मनरे किछि संदेह आसे। सब किछि ठीक हेबा परे मध्य एमिति घटे जहाँ आपणकू सेही निष्पत्ति नेबाकू अटकाई थाए। यार अर्थ एही जे आपणक उपरे कौनसी दैविक शक्ति रे आशीर्वाद अछि। जेउ मानक उपरे ईश्वरक आशीर्वाद थाए सेमाने धनी किंबा गरीब हुंतु सेमानकु सर्वत सम्मान मिलिथाए। जदि कम परिश्रम करिबा परे मध्य केही सफलता हासिल करे, यह ईश्वरक अनुग्रहर संकेत अटे। जेउ मानक उपरे ईश्वर संतुष्ट हुअन्ति सेमानंकु प्रभु समस्त असुविधारु रक्षा करती। सेमाने प्रत्येक परिस्थिति रे खुशी रुहंती। सेमानक जीवन रे जेते दुख हेउना काहींकी सेमाने सर्वदा खुशी हुअन्ति। सेमाने कौनसी समस्या को केबे भी भय करती नहीं। प्रत्येक असुविधा को सही परि व्यक्ति विशेष सहजरे दूर करि पारंती। पेचा देखिबा एक शुभ संकेत अटे। हिंदू धर्म रे पेचा को एक गुरुत्वपूर्ण मान्यता दिया जायछि। एहाकू देवी लक्ष्मी को वाहन भाव में विवेचना करा जाए। तेणु जदि आपण कौनसी स्थान रे पेचा देखती तेबे यह एक शुभ संकेत भाविबे विवेचना करा जीव। जदि केउठी हठात आपण पेचा देखती तेबे बुझी जिबे जे शीघ्र देवी लक्ष्मी आपणक घर को आसुचंती। देवी लक्ष्मी जे घर को आसंती सेठारे लोकंको खाइबा अभ्यास रे एक परिवर्तन आसी जाए। सेमानंकर खाइबा अभ्यास बदलिबा आरंभ करे। कुहा जाए जे एही परी घरे लोक माने कम भोकिला अनुभव करती। विशेष कथा यह हेउछि एही घर लोकंक पाई कम खाद्य मध्य यथेष्ट मने हुए। यह व्यतीत एही परी घरर लोक माने निशायुक्त एवं मांसाहारी खाद्य ठारू दूरे रहिबा आरंभ करती। धनर देवी लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत भल पाती। देवी लक्ष्मी सेही घरे रुहंती जेउठारे सबुआड़े सफा रही थाए
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପୂଜା ପାଠ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଉତ୍ସବରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଘରକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ। ଯଦି ଧଳା ଗାଈମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଦିନ କୌଣସି ଧଳା ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ତାର ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଖରାପ ଦିନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ନିଜର ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେଉଛି। ଏହା ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହାର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ଧୂପକାଠି, ରୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କିମ୍ବା କୃତ୍ରିମ ଧୂପ ବିନା ହିଁ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଘରେ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ଅତିଥି ଉପହାର ନେଇ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଟେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦିନ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ସକାଳ 3ଟାରୁ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂକେତ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ନିଦ ହଠାତ୍ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ
ରାତି 3ଟା ପରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ 3ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏଥିସହିତ ରାତି 3ଟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଥିବା ବର କେବେ ଖାଲି ଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେହି ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି। ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଖୁସି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଖରାପ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞାକାରୀ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ନଚେତ୍ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ସନ୍ତାନ ହେତୁ ହିଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା ବା ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନଚେତ୍ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ଯାହାର ମନ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରେ, ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଏ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମାନ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରୁ କୌଣସି ଫୁଲ ବା ଫୁଲମାଳ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବେ। ହଁ, ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣ ଅଜବ ଏବଂ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ନିଜର 100% ଦେବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ସମସ୍ୟା କାହା ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦିଓ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କଥା ହେବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖର ଚରମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମହାନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଥିବେ, ଯେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈଭବ ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ଏହି ଜୀବନ ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ତୃଷ୍ଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ଏହି ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଏହି ସୁଖ ନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି ବି ଅଛି ଯାହା ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ହାରିବା ଶିଖାନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପରାଜୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ବିଜୟକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମନ୍ଥନ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରର ଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣର ମୂଳକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ହରାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟର ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଦଳିଯିବେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁ କୋଣରୁ ବାହାରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ନାଟକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବାସ୍ତବତା ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏସବୁର ସାକ୍ଷୀ ପରି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ନାଟକ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶ ତଥା ଧର୍ମର ପ୍ରତିକାର ତଥା ପରାମର୍ଶକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।